오늘은 3월 27일자 산면기사 전우원 씨 폭로 사건과 그 다음에 역시 3월 27일자 같은 날짜에 15면 기사의 디어 에비의 가중 불륜 사건에 대한 상담과 이 두 편 기사를 취급하겠습니다. 그러면 먼저 이 3월 27일 월요일자 산면 기사 전두환 전 대통령의 손자인 전우원 씨가 폭로한 사건을 취급합니다. John's grandson to apologize to victims. 이 전 씨의 손자, 즉 전두환 씨의 손자가 희생자들에게 사과하려고 한다. 이 to apologize 했지만 역시 제목에서는 비동사를 흔히 생략하니까 is to apologize 이렇게 가까운 미래형으로 보시면 좋겠습니다. 전두환 전우원, grandson of the late former authoritarian leader John Doo-hwan, who has been making online revelations on his family's criminal activities, plans to arrive in Korea on Tuesday to apologize to the victims and bereaved families of the 1980 Gwangju pro-democracy movement, the younger John said Sunday. 여기서 더 영거 전이라 한 것은 앞에 전두환 씨 할아버지가 나왔기 때문에 영거란 말을 썼습니다. 전우원 씨 다시 말하면 전 권위주의자 권위주의 리더라 하는 말은 여기서 독재자 전두환 씨의 손자인 전우원 씨, 다시 말하면 관계대명사 주격 who has been making online revelations on his family's criminal activities. 자기 가족의 범법 행위들에 관한 온라인상의 폭로를 해왔던 전우원 씨는 하고 이제 전우원 씨가 주어고 이제 plans to 앞에까지 activities까지가 주어 부가 되고 그 다음에 이제 본동사는 plans to죠. 이 전우원 씨는 plans to arrive in Korea on Tuesday, 화요일 한국에 도착할 계획입니다. 물론 이제 이분은 이제 오늘은 이제 수요일이니까 어젠가 도착했죠, 뉴스에. 도착하자 공항에서 바로 체포되어 경찰로 압송되었는데, 이 희생자들에게 사과하기 위해서 화요일 한국에 도착할 계획이며, 희생자들과 유가족들이네요. Bereaved families, 유가족들. 1980년도 광주 민주화 운동의 유가족들에게 사과하기 위해서 화요일 도착할 계획이다. 이 영거전, 그러니까 손자 전우원 씨가 일요일 말했습니다. The 27-year-old John 우원, 여기는 우원만 돼 있죠. 전자는 빠져 있네요. The 27-year-old 우원, currently based in New York and the son of Jae-yong, second son of the former Korean dictator, posted his flight itinerary to Korea on his Instagram account. 하고 괄호 속에 _a hope.with.jesus 갈로 닫고 마침표 이렇게 되어 있는데 27세 난 이 우원 씨는 현재 뉴욕에 기반을 두고 있고 재영 씨의 아들일, 다시 말하면 전 독재자 전두환 씨의 둘째 아들인 전재용 씨의 아들인 27세의 우원 씨는 post his flight itinerary, 그리 비행기 일정, 한국으로의 비행기 여행 일정, itinerary가 일정입니다. 여행 일정. 일정을
자기의 인스타그램 계정에다가 붙였다, 포스티드, 그걸 이제 게재하다 이런 뜻입니다. 그 계정은 괄호 속에 나와 있고, He wrote, I will go to 광주 as soon as I get there, Korea. 나는 그곳, 즉 괄호 속에 코리아죠. 한국에 도착하자마자 광주로 가겠습니다 라고 적었습니다. 역시 적은 내용이 또 한 문장 더 있습니다. I don't know anything. 나는 아무것도 모른다. Don't know where to reach the bereaved families. Please help. 유가족들에게 이르는 법, 어떻게 그들을 만나게 되는지, 어느 장소에서 만날지도 알지 못합니다. 아무것도 모른다 이거지. 라고 please help. 제발 도와주십시오. 라고 적었습니다. The e-ticket shows that he will depart New York's John F. Kennedy International Airport on Monday and arrive at Incheon International Airport at 5:20 a.m. the following day. 이 비행기표는 보여준다, 대대를 보여준다. 즉 전자표에 따르면 이렇다 이 말이죠. 그는 뉴욕 존 F 케네디 공항, 국제공항을 월요일 출발해서 그 다음 날, 즉 화요일이겠죠. 새벽 5시 20분에 인천 국제공항에 도착함을 보여주고 있다. 미국에서 가장 큰 국제공항이 존 F 국제공항입니다. 저도 뉴욕에서 대학원 공부할 때 늘 이용했던 공항이고, 인천공항은 우리가 잘 알고. I don't know what will happen if I go to Korea. I might go to prison. If I am not immediately taken away by the authorities, I want to go to the 5.18 Memorial Cultural Center and apologize to the families and all those who suffered damage from this incident. John wrote in another post also uploaded on Sunday. 긴 인용된 문장입니다. 내가 한국에 가면 무슨 일이 일어날지를 모릅니다. 아마 나는 감옥에 갈지도 몰라요. I may go to prison 해도 되는데 완곡하게 혹은 정중하게 표현해서 may의 과거형에 해당하는 말들을 사용했죠. 일지는 모르겠다. If I'm not immediately taken away by the authorities, 내가 당국에 의해 즉각 데려가지지 않는다면, 즉 압송되지 않는다면, I want to go to the 5.18 Memorial Cultural Center. 나는 5.18 기념 문화센터에 가서 apologize to the families and all those who suffered damage from this incident. 이 사건, 즉 5.18 사건으로 인해서 그 손해를 본, 피해를 본 가족과 그 피해를 본 사람들에게 사과를 하고 싶다. 고 전 씨는 또 다른 포스트에서 적었습니다. 또한 일요일 날 업로드된 또 다른 포스트에서 그렇게 적었다 말이죠. His grandfather, Chun Do-hwan, is a former army general who seized power through a military coup in 1979 and served as president from September 1980 to February 1988. 그의 할아버지인 전두환 씨는 과거에 육군 장교이며 1979년도에 군사 쿠데타를 통해 권력을 잡아서 1980년 9월부터 1988년 2월까지 대통령으로 봉직한 전직 육군 장군이다. He never admitted or expressed guilt or apology for brutally suppressing Gwangju citizens during the pro-democracy movement until he passed away in 2021. 그는 결코 admitted, 인정하거나 or expressed guilt or apology for brutally expressing Gwangju citizens during the pro-democracy movement until he passed away in
2:21. 그러니까 그는 결코 인정하거나 죄나 사과를 표현하지 않았다. 결코 않았다 이거죠. 죄나 지은 죄나 혹은 지은 죄에 대해서 결코 인정하지 않고 표현도 안 했고 사과도 인정하지 않고 표현도 안 했다는 거죠. 뭔 혐의에 대해서가 4 이하입니다. 그 2021년도 자기가 pass away 사망하다죠. die 이것을 완곡어법이라고 합니다. 뭐 여자들 생리를 하다가 그 menstrual 이렇게 표현하지 않잖아요. menstruation, period 이렇게 죽이라 이렇게 표현하잖아요. 완곡한 표현으로. 왜 그러면은 직접 이렇게 생리하면은 좀 충격적이니까 충격도 흡수하고 좀 듣기 좋게 이것이 유프미즘이라고 해요. 전번에 한번 소개했는데 이 점은 표현이고 푸는 좋다는 말이고 유는 좋다는 말이고 푸는 소리란 뜻. 좋게 소리 나게 표현한다 이런 뜻인데 좋게 소리 나게 표현한다는 게 유프미스틱 expression이죠. 유프미즘인데 이것이 이제 pass away, pass 가버리다죠. away, 슉 뭐 이런 뜻이잖아요. 슉 가버리다, 하늘나라로 멀리 싹 사라져 버리다 이 뜻이니까 이것을 보통말로 die랍니다. 죽다. 물론 이네들은 아버지 돌아가셨다, my father died in 몇 년도 씁니다. 그러나 점잖하게 pass away. 우리나라 사람들은 내 아버지 죽음부터 이런 말을 안 하죠. die를 안 쓰고 그래서 돌아갔었다, 별세했다 이런. 이 pass away는 뭐 우리말 하면 별세하다 이렇게 해볼 수도 있겠는데 대개 뭐 교양님들이 이렇게 완곡어법을 즐겨 쓰지요. 그래서 2021년도에 사망할 때까지 광주 민주화 기간 동안에 광주 시민들을 잔혹하게 억압한 혐의에 대한 죄를 결코 인정하지도 않았고 죄를 표현하지도 않았고 또 사과도 뭐 사실은 이게 이제 앞에 admitted나 expressed 그린데 사과가 인정하다 하고 좀 어색하지만은 막 들어 이해하세요. 뭐 이 일간지란 것이 뭐 이렇게 이 정교하게 나온 표현이 아니니까 간혹 이런 것들이 있습니다. 좋은 기자가 쓴다 하더라도 우리나라에 뭐 유명한 작가를 하더라도 자기가 쓴 것을 뭐 꼭 편집자나 혹은 다른 동료들에게 보이고 옛날에 옛날부터 지금도 마찬가지지만 이 유명한 시인들도 마찬가지예요. 자기 쓰는 것을 동료 시인들에게 한번 보이는 겁니다. 그래서 조금 수정도 받고 하는 것이죠. 그래서 뭐 여기서 뭐 이 의미로 이해하세요. 그때 죄를 인정이나 표현하지 않고 사과를 표현하지 않았다. 뭐 이렇게 보십시오. meanwhile 한편 전에 한번 소개했지만 meanwhile은 in the meantime과 동결을 했죠. meanwhile을 늘려서 표현하면 in the meantime. 대개 이런 기사체에 쓰는 단어를 줄여서 단어나 구를 간략하게 표현해야 하니까 이렇게 in the meantime을 meantime 이렇게 줄인 것입니다. 한편 이 어린 즉 전우원 씨는 will stop revealing criminal activities by his family members and friends and donate all his property, he said while streaming live on Instagram Friday. 한편 어린 즉 전우원 씨는 이제 범죄 활동에 대한 폭로를 멈추겠다. 자기 가족들, 식구들이죠. family members, 가족 식구들, 그리고 친구들에 의해 저질러진 이러한 범죄 행위들에 대한 폭로를 멈추며 또 돈에 기부하겠다. All his property, 그의 모든 재산을 기부를 하겠다고 히스도 말했다. 뭐 하면서 금요일 인스타그램에 생방송으로 내보내면서 스트리밍 자체도 생방송이라는 뜻이 있는데 실시간인데 라이브까지 있으니까 라이브가 실시간이잖아요. 그러니까 인터넷상에서 동영상을 실시간으로 내보내는 데서 이렇게 말했다 이렇게 하면 됩니다. 화일되면 스트리밍은 물론 분사 구문이죠. 분사로서 나와 있는데 Of course, 물론 there is a part of me that hates them, but I love them all.
물론 이네들을 저 앞에 나온 그 가족과 친지들을 말합니다. 이네들을 미워하는 부분이 내 속에 나에게는 일부 있습니다만 나는 그들 모두를 사랑합니다. 그러니까 이제 폭로를 멈추겠다는 거죠. My family members have made sacrifices for me in difficult circumstances. 처음에 이제 그 인터넷상에서 나와서 막 가족도 친지들을 욕할 때하고는 조금 누그러진 편이죠. 나도 그 시종 끝까지 또 한국 공항에 들어와서 체포되는 장면까지 다 뉴스로 통해서 보았습니다만은 나의 가족 식구들은 나에 대한 어려운 환경 속에서도 나에 대한 희생을 해왔습니다. 또 내 아버지는 나의 모든 교육비를 지불했습니다. 그들 모두가 나에게 사랑을 나타내 보였습니다. 라고 전우원 씨는 말했습니다. No matter how hard I try to reveal the criminal activities of people that I expose belong to the top 1% in the world. 내가 아무리 열심으로 그 범죄 행위들을 폭로하려고 애쓴다 하더라도 이 말이죠. No matter how. 그에 상관없이 내가 폭로한 이 사람들은 그 다음에 본동사 belong to죠. belong to the top 1%인데 세계에서 1% 최고위 주로 경제력 면이겠죠. 속합니다. 그래도 끄떡없다 이거지. 내가 욕 좀 한다 해서 우리가 이제 파워를 여기서 1%를 했는데 파워는 세 가지로 나눌 수 있어요. 권력이라는 것은 첫째, political power, 정치 권력, 정적을 물리칠 때 사형까지 집행할 수 있죠. 선거예요. 또 둘째는 economic power, 사장님이 직원을 쫓아낼 수 있죠. 이것도 밥줄 또 생명이에요. 무시한 권력이에요. 셋째가 social power, 이 사회적 권력. 우리 같은 사람, 학자나 추기경 종교인들 이렇게 등망 있는 이런 사회 지도층들은 사회 권력을 행사하죠. 그 사람 말하면 대충 따라주고 또 상황에 따라서 그분들의 애로를 들어줄 수도 있고 어떻든 권력이라서는 또 힘을 행사한 것이니까 여기서는 주로 경제력을 말하겠죠. 권력 면에서 세계에서 1%에 해당하는 최고위자들이라서 내가 이렇게 폭로한다 해서 그렇게 흔들리겠느냐 그런 뉘앙스입니다. 그 다음 What difference will my reporting make? 내가 이렇게 보고한다 해서 즉 폭로한다 해서 어떤 차이가 있을까? 별 차이 없을걸? 이 말이죠. 별 소용 없을걸? That's why I will stop making revelations. 그 점이 바로 내가 폭로를 멈추는 이유입니다. That is the reason why. 선행사 the reason에서 생략된 복문 구조죠. A sinner like myself has no right to report. 나와 같은 죄인은 보고할 권리도 없습니다. 폭로할 권리도 없다는 거죠. 이제 이렇게 한 발 물러선 이야기입니다. 며칠 전보다도. All Instagram posts that Won had uploaded accusing his family and acquaintances of criminal activities including fraud, drug abuse, and sexual assault have been taken down as of Sunday. As of는 현재로서 한 뜻이에요. 일요일 현재로서 모든 인스타그램 포스트 우원 씨가 업로드한 자기 가족과 범죄 활동에 관여한 가족들과 이 아는 지인들을 고소하는 비난하는 가족과 지인들을 비난하는 내용을 업로드했던 모든 인스타그램의 포스트, 인스타그램에 붙인 적은 내용들, 즉 사기, 그다음에 마약, 남용, 오용, 성폭행 등을 포함한 이러한 행동들을 업로드했던 인스타그램은 have been taken down as of Sunday. 일요일 현재로서는 다 내려졌다. 이게 이제 없애버렸다 이거죠. 마약 상태에서 이 우원 씨가 미국에서 폭로하는 장면도 제가 직접 봤어요.
마약에 취해가지고 자기의 그 감당이 곤란한 이러한 스트레스나 어떤 충격을 마약으로 이기고자 했는지 모르죠. 어떻든 즉각 경찰이 와서 압송해서 병원으로 데리고 간 장면까지 제가 보았는데, When asked about his plans for the future, 미래에 대한 계획의 질문을 받았을 때에 회원을 빼도 좋지만은 그 종속절의 의미를 뚜렷이 하기 위해서 접속사를 쓸 수 있습니다. 우원 씨는 말하기를 he will not work or accumulate fortune, but plans to give away all his property without specifying to whom the donations will be made. 주문의 동사가 said죠. 우원 said he will. 그러면 that 이하의 내포문 또 he would가 돼야 되는 게 일반적인 문법적인데, 실용체에서는 이런 신문 기사 이런 데에서는 그걸 따르지 않고 그대로 이렇게 will을 씁니다. would 대신에. 주의해야 됩니다. 그는 돈 벌기 위해서 일하지도 않겠고 또 재산을 축적하지도 않겠다고 말했습니다. 그러나 않고 not A but B죠. 뭐 하느냐? plans to go give away all his property. 모든 재산을 줘버리겠다. 줘버릴 계획이다. give away. 뭐 하지 않고 그 기부금 재산을 주는 것이 누구에게 주어질 것인지를 specify 구체적으로 밝히지 않고 이 말이죠. 이렇게 줘버리겠다는 이 계획을 하고 있다고 말했습니다. 즉 누구한테 준다는 말은 없었지만 하여간 나는 재산 다 사회에 기부해버리겠다 이렇게 말한 것이에요. Since March 13, Woo-won has been closing a series of revelations about his family's criminal and fraudulent activities through Instagram, YouTube, and media interviews. 3월 13일 이후로 우원 씨는 자기 가족의 범죄 행위와 사기 활동들에 대한 일련의 폭로를 해왔습니다. 레벨레이션도 폭로고 디스크로즈도 폭로인데, 디스크로즈 폭로하다는 동사고 레벨레이션은 폭로하는 명사죠. 그러니까 합해서 그저 폭로했다 이러면 됩니다. 어디에? 인스타그램을 통해서, 유튜브를 통해서, 그리고 매체 인터뷰를 통해서 폭로해 왔습니다. He referred to his grandfather 전두환 as a mass murderer and family members as criminals. 그는 자기 할아버지 전두환 씨를 학살자로 그리고 가족 식구들을 범죄자로 언급했습니다. refer to, 언급하다는 뜻이에요. On March 17, he was seen taking drugs while streaming live on YouTube and was hospitalized. 3월 17일 그는 마약 복용하는 장면이 목격되었고 was seen. 제가 봤어요. 이제 매체에 나온 것이죠. 뭐 할 동안에 유튜브로 실시간 방송을 하면서 마약하는 장면이 이제 내다 보여줬고 이 말이죠. 그리고 또 입원된 장면, 입원도 되었다 이거죠. 그러니까 마약 복용 장면이 목격됐고 또 병원에 이로 인해서 입원이 되었다 이 말이에요. Meanwhile, the Seoul Central District Prosecutor's Office said last Wednesday that the prosecution launched investigations following Woo-won's revelations on slush funds. slush funds는 비자금입니다. 한편 서울중앙지검은 말하기를 지난 수요일, 그러니까 일주일 전입니다. 이 검찰이 중앙지검을 말합니다. 중앙지검은 우원 씨의 비자금에 관한 폭로가 있고 나서 수사를 개시했다고 지난 수요일 말했습니다. 그 다음 두 번째 강의는 같은 날짜 3월 27일 월요일자인데 15면 기사입니다. 면수가 다르죠. 15면에 나오는 디어 에비를 제가 한동안 좀 못해왔는데 오늘 재밌는 기사가 있어서 한국 실정과도 유사하고 해서 소개합니다. 제목은 Man forgives wife's affair. affair라고 하면은 정사를 말한다 했죠.
marital affair인데 marital을 빼고 보통 affair합니다. 남편이 아내의 정사 문제를 불륜을 용서해주고 그 다음에 칸만 찍고 start his own affair라는 뜻이죠. affair가 생략 되어 있습니다. 자기 자신의 또한 불륜을 시작하다. 그러니까 칸만을 빼고 and를 써도 되는데 제목에서 지면을 보려고 간략하게 표현하기 위해서 이렇게 and를 안 쓰고 대신해서 칸마를 찍은 것입니다. 자기 자신의 불륜, 즉 아내의 불륜은 용서하고 막 자기도 이제 또 나와서 불륜을 하는 것이죠. 정사를 저지른 것. 뭐 우리나라에도 이런 사례가 많습니다. 우리가 주변에서 많이 들어온 내용이에요. 이 유사한 사건들. 자, 보십시다. I've been married for a little more than 12 years. 나는 12년 조금 넘게 결혼 생활을 해왔습니다. My wife and I have one child. 나의 아내와 나는 아이가 하나 있습니다. I and my wife 하면 안 됩니다. 겸손하게 반드시 남을 먼저 내세워야 합니다. Unfortunately, 불행히도 like a lot of relations, 많은 관계들처럼 가는 말은 많은 다른 관계들도 마찬가지겠지만 불행히도 우리는 지금 잠시 동안 we have been stuck in a rough patch for a while now. For a while은 for a little while이라는 뜻입니다. 잠시라는 뜻이고 지금 잠시 거친 이런 패치 부분 패치는 뭐냐면은 patch the road라는 표현이 있어요. 길 가다가 우리나라 아스팔트 도로가 좀 누더기로 이렇게 땜질한 데가 많죠. 이것을 patch the road랍니다. 보수하다는 뜻입니다. 부분적으로 보수된 도로라 이런 뜻인데, 그러니까 거친 보수하는 말은 우리가 가정이 지금 이렇게 땜질한 도로처럼 지금 금이 가서 이렇게 수정되어 좀 이렇게 힘든 시기를 말합니다. 지금 잠시 이러한 거친 이런 어려운 가정사에 갇혀 있다. 이 스틱의 과거 분사 스틱은 우리가 차를 몰다가 어디 겨울 같은데 어디 뭐 눈속에 푹 파묻히는 거, 처박히는 걸 처박히다가 스틱입니다. 그게 파묻혔다 이 말이죠. 거친 이런 땜질을 안 하면 도로가 매끈하고 좋죠. 결혼 생활이 평탄하고 무사하면 좋은데 어떤 문제가 있으면 거기에 이제 서로 또 화해하고 다시 또 살아야 되니까 이혼 안 하면 그 땜질을 해야겠죠. 그런 의미에서 이 러프 패치. 이거 뭐 대충 이렇게 땜질을 대강 해가 이렇게 잠시 그런 상태에 있었는데 I learned that she was having an affair a few years ago while locked me to the core. learned는 알았다는 뜻입니다. 여기서는 배우다가 아니고 그녀가 몇 해 전에 어떤 혼외 관계를 갖고 있다는 걸 알아냈습니다. 이 사실이 앞에 문장 전체가 선행사입니다. 위치 선행사. 이 사실은 locked me, 나를 뒤흔들어 놓았다. to the core. 핵심적으로 하는 말은 근본적으로 나를 혼미케 했겠죠. I recognized that there were cracks forming early on, but admittedly I didn't do enough to try to fix them. 나는 there were cracks, 금이 cracks, there were cracks forming early on. 일찍이 형성된 금이 on은 지속돼 쭉 이런 뜻이에요. 쭉 있었다는 걸 내가 알아차렸어요. 그러니까 이제 이 오랫동안 이렇게 뭐 여기서 이제 뭐 몇 년이라 했잖아요. 쭉 되어온 걸 알았어요. 금이 갔다는 거, 우리 결혼 생활에, 가족 생활에 금이 갔다는 거 알았지만, admittedly, 인정하거니와 하는 말은 I admit, 그 다음에 that I didn't do 이래 나오면 좋은데, 그 문장이 질이 멸렬해지니까, admittedly 한 단어로 줄였습니다. 인정하는 것은, 내가 인정하는 것은 나는 클렉스가 댐이죠. 그 가정 생활에 금 간 것을 수선하려고 충분히 노력하지는 않았습니다. 내버려 뒀다 이거죠. I ultimately decided to forgive her. 나는 궁극적으로 최종적으로 그녀를 용서하기로 결심했습니다. We have tried our best to put things back together. 우리는 다시 함께 사태를 원점으로 돌려놓으려고 우리의 최선을 다해 노력해 왔습니다. 함께 노력했다 이거죠. 마누라도 사과하고 매일 되겠죠. 그런데 이제 한번 금간 것이 남편의 엉덩이가 져서 속에 깊숙이 내재해 있다가
어느 기회가 올 때 자기도 불륜을 저지르게 되는 그런 내용이거든요. 그래서 처음부터 이런 문제가 없으면 좋은데 어떤 경우는 또 뭐 조용히 넘어가기도 하고 둘이가 화해하고 끝까지 잘 가기도 하고 어떤 데는 영원히 묻히는 경우도 굉장히 드물지만은 있습니다. 대개는 이제 드러나죠. 그런데 뭐 우리나라도 이런 경우가 많잖아요. 사실 관계가 이제 충분히 남녀 부부간에 소화가 되지 않으면 화해가 되지 않으면 여기서 언젠가는 이제 문제가 될 수가 있죠. 심해지면 이혼이 될 수도 있고 다시 말하면 우리가 어떤 affair를 have affair한테 have an 이것을 이제 말하자면은 have an extramarital affair라고 해요. marital이라는 게 결혼이잖아요. marriage의 형용사형입니다. marital affair. 이 추가라는 뜻이잖아요. 초가. 그 결혼이 있는데다가 추가된 것이니까 그러니까 혼외 관계, 즉 이것은 육체 관계를 한 정사 관계란 말이고 혼외 관계를 갖다는 뜻인데 이런 관계를 유지할 때는 이제 남자도 여자도 각오해야 됩니다. 최악의 경우 이혼을 한다든지 혹은 상당히 가정에 분란이 있다는 각오를 하고 들어야 돼요. 안 괜찮겠느냐? 괜찮을 수가 없지는 않겠지만은 이런 내용을 보면서 제가 이 사모세트 모함 영국 19세기 소설가의 Painted the Painted Veil, 페인트에 칠해진 베일이란 다시 말하면 우리말로는 뭐 거짓된 생활로 그 당시에 번역돼 나왔더라고요. 이런 작품을 재밌게 읽었는데 이 아내가 결혼한 부인 유부녀가 키티란 부녀가 KITTY로 기억하는데 이제 이거 외간 남자하고 정사를 하고 난 첫 정사를 하고 난 후에 집에 와서 얼굴을 쳐다봅니다. 거울에 혹시 내가 뭐 사람 다르졌나 싶어가지고 이 겁이 나거든. 그러니까 뭐 다른 거 없죠. 그런데 이제 그런 거울 앞에 서서 자기 얼굴을 보고 이렇게 그 양심의 가책을 느끼는 걸 볼 수 있었는데 어떻든 뭐 이것은 인간의 역사 이래로 쭉 있어온 사건입니다. 한번 보십시다. 계속해서. Last year, 지난해 I met someone through work with whom I connected on an incredibly deep level, and I found myself to be genuinely happy in a way I hadn't been for ages. For ages는 for a long time 이란 뜻입니다. 아주 오랫동안 이런 뜻인데 지난해에 나는 누군가를 만났습니다. 일을 통하여 뭐 직장을 통해서든지 그리고 with whom 그녀와 함께 someone이 선행사고 whom 목적격 관계대명사와 거리가 닿을 수 있는데 뭐 독일에서는 주어가 선행사가 되기도 합니다. 되도록이면 영어에서는 이 관계대명사와 거리가 떨어지는 않아야 되는데 여기서는 이제 through work를 두고 있죠. 나는 내가 믿을 수 없는 엄청난 이런 뜻이죠. 깊은 수준으로 즉까지 연결이 되어버렸다 이 말이죠. 이 사람과 쉽게 말하면 뭐 뽀뽀하고 뭐하고 다 했다 이 말이라 뭐 복잡하게 생각할 거 없죠. And I found myself to be genuinely happy in a way I hadn't been for ages. 나는 오랫동안 같이 보지 못했던 식으로 이런 진짜 행복감을 내 자신이 느끼게 되었습니다. 어떤 사실을 알게 되다. 이것이 find 목적어입니다. 그런 구조예요. 사실 연애할 때는 처녀 때든 결혼하고 나서 남녀 관계라는 것이 이성이라는 것이 보면 참 좋죠. 끝없이 그때는 또 이 상당히 판단도 흐려진다잖아요. 남자는 여자는. 그래서 달란트로 해주고 난리 아니에요. 충분히 이해가 됩니다. 근데 이제 진짜 좋았는데 it led to an affair that has been going on for a year. 내가 정사를 벌인 것이 이런 관계를 가지게 되었다. 1년 동안 지속되어 온 이런 관계에 이끌어졌다 하는 말은
이 관계는 1년간 됐다 이 뜻이에요. 그러니까 여러분들이 해석을 할 때 너무 글자적 의미에 매이지 말고 직역을 하는 것이 공부하는 데는 도움이 됩니다. 어느 나라 외국어를 가르치더라도 예컨대 우리가 독일어를 미국에서 할 때 영어로 옮기는 책도 즉 미국 사람들에게 독일어를 가르치는 내용도 거의 직역이에요. 그래서 도구 실전 독일 문화권에 좀 안 맞는 것도 있어요. 그러나 그게 좋아요. 그러나 이제 공부할 때는 그렇게 해도 그 다음에 이해하거나 다음에 다시 한번 생각할 때나 이럴 때는 그것이 독일 문화에 자기들 표현이 어떤가 하는 의역을 한 번 정도 생각해 보면 좋죠. 일단 학습에는 일단 직역하는 것이 좋겠어요. 그래서 막 1년간 이런 관계가 쭉 고온 지속되다 하잖아요. 지속되어 왔는데 This woman desperately wants us to have a life together as do I, but I am afraid of whom it will do to my child. 이 여자는, 내가 사귄 이 여자는 desperately, 필사적으로, 죽기 살기로 어떤 여자를 만날 때, 특히 천진할 때 말이죠. 나도 고등학교 2학년 때 어떤 그 대구의 한 변두리에서 큰 누님 댁에 살았는데 교회에 가서 이 뭐 견들이니까 뭐 그 당시에 뭐 지도자가 없으니까 제가 뭐 지도교사 역할을 고등학생이면서 이렇게 참 그 중고등학생들을 이렇게 지도하는 비슷하게 그런 주일학교 교사 일을 맡았는데 그때 한 여학생이 밤에도 뭐 과일도 좀 몰래 담너머로 던지놓고 가고 이런 금방 알게 돼요. 그래서 애들은 모임에서 눈빛만 봐도 아니까. 근데 참 겁나죠. 공부도 해야 되고 쟤는 또 착한 학생이니까. 그런데 이제 그것이 진전이 되면은 필사적이 되는 거죠. 그럴 때는 이제 뭐 죽기 살기로. 자, 이거 보세요. 이 여자가 죽기 살기로 우리가 함께 삶을 갖기로 하면 함께 살기를 원하는 거예요. as do I. 나도 그렇고. 이건 나 자신도 그렇고. 그러나 나는 그게 그렇게 되면 하나만은 이때가 뭐냐면은 to have life together 이제 함께 사는 거죠. 동거입니다. 이렇게 되면은 내 아이한테 어떻게 될까에 대해서 두렵다. 나도 마음은 같이 살고 싶을 때 자식 걱정을 하는 거예요. 부모로서. 여자도 마찬가지입니다. 여자도 혼의 관계를 가지면은 자식 걱정을 먼저 하는 거죠. Walking away from my long marriage. 나의 오랜 결혼 생활에서 떨어져 나가는 것. Walk, life, 삶을 살아가다는 뜻인데 walk는 인생길을 걷다는 뜻이에요. 나의 오랜 결혼 생활에서 이제 떠나서 한다는 것. Even with everything that has happened. 일어난 모든 일을 심지어 이런 갖고서 산다는 것은 그 다음에 동사가 is difficult, 본동사 is입니다. fathom 이제 깊이를 파다니까 이해하다, understand, 이해하기 어렵다. 마치 is the thought of destroying my child's sense of family and stability. 나의 아이가 가족에 대한 관념, 가족에 대한 의미와 안정을 나의 아이의 이러한 안정을 파괴하는 데 대한 생각이 그러한 것처럼 이해하기가 어렵다. I don't want to hurt either person. 나는 어느 쪽 사람도 해치고 싶지 않다. But I'm at a loss as to what to do. as to는 관했습니다. 나는 what to do는 본문으로 내리면 what I should do입니다. 내가 어찌할 바에 관해서 당황이 된다. 모르겠다. 어찌할 바 모르겠다. I don't know what to do. 그래서 이렇게 해도 되는데 문장을 늘려서 I am at a loss as to what to do. 이렇게 했어요. 자, 나는 뭐 누구도 해치고 싶지 않고 또 아는데 연애는 하고 자기 가정 아이는 또 지키고 이게 안 되죠. 세상은 우리가 정치학 경제학에 쓰는 제로섬 게임과 난 제로섬 게임이 있는데 거의 다가 제로섬 게임이에요. 경제에서 말하면 재화는 한정되어 있는데 예컨대 열이 있다 하면은 A, B 두 사람이 있다. 한 사람이 8을 취하면은 나머지 한 사람은 2를 취할 수밖에 없어요. 열을 다 가지면 나머지 사람은 하나도 못 가져요. 5를 취하면은 반반 이상적으로 같이 나누지만은 이것이
합해서 0이 된다는 sum, 합해서 0이 된다는 게임이에요. 둘 다 좋아진다, 둘 다 10시 가진다 이런 건 없어요. 오늘 강의를 마칩니다.